البشرى البشرى لنا فضل من الله العظيم. البشرى البشرى لنا فضل من الله العظيم. البشرى البشرى لنا سعادة خير عميم. حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أصحاب رسول الله أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين جميع الأطهار وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر إلا رضي الله تعالى عنهم. ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وعالمينا وذوي الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يشاء من الرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم نفحاتهم وإمداداتهم في الدين والدنيا والآخرة. سمي الأرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمتنا وخلنا وخلدنا أرواح من لازم مجلسنا الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ثم الفاتحة على من نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما صرنا من أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبركاته وعلومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Padahal tadi udah mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk pelajaran malam hari ini, dan memang sebelumnya ada keinginan untuk membahas apa yang saat ini atau yang akan Anda kaji, ya mungkin sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang
memang harus dibahas dan dikaji ya, persoalan atau masalah yang berkaitan dengan waktu ya bulan Zulhijjah. Ya intinya biasanya kan kita belajar fikih nih ya, tadi anda udah siap-siapin, kitab udah siap gitu kan, udah tinggal masuk ke tas. Tapi sebelumnya pada saat anda khatib Jumat punya keinginan pengen bahas masalah bulan Zulhijjah ya. Jadi tadi dari usul rupa-rupanya kita perlu dibawa, handphone dipinjam lagi ya. Nah ini tulisan sengaja ada taruh tas supaya enggak tercecer ya. Memang sudah ketentuan ilahi apa yang Anda harapkan atau inginkan untuk membahas kemuliaan bulan Zulhijjah terlaksana pada malam hari ini ya. Karena sekarang ini kita sudah berada di akhir penghujung daripada bulan Dzulqa'dah ya. Kalau nggak salah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah ya. Berarti kalau tidak ada halangan, hari Jumat besok sudah masuk kepada tanggal 1 Zulhijjah ya, menurut pemerintah nanti ya. Kemungkinan ya menurut pemerintah jatuh 1 Zulhijjah itu hari Jumat ya, sehingga hari Minggu tanggal 11 adalah hari raya Idul Adha. Ya hitungannya kan begitu ya, beda sama Syawal. Kalau Syawal tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri. Tapi kalau Zulhijjah bukan tanggal Idul Adha bukan tanggal 1 tapi tanggal 10 ya. Maka oleh karena itu kita persiapkan diri untuk menemui dan menjumpai 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ya. Nah, bulan Dzulqa'dah termasuk min ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan haram ya. Saat sekarang ini nih Dzulqa'dah bulan haram, Dzulhijjah bulan haram, Muharram bulan haram ya. 3 yang berturut-turut bulan haram. Haram itu artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Itu artinya haram. Maka sekarang ini kita berada di Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, nanti Muharram. Berturut-turut, yang misah cuma 1, yaitu bulan Rajab ya. Bulan Rajab termasuk min ashhuril hurum, karena di antara 12 bulan 4 bulan haram ya, yang dimana dari 4 itu 3 berturut-turut, 1 misah. Yang 3 berturut-turut sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang misah cuma 1, yaitu bulan Rajab ya. Kenapa dinamakan haram? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin berperang dengan orang-orang musyrik. Dilarang sama Allah Ta'ala, nggak boleh ya. Kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab dilarang berperang kecuali kalau orang musyrik itu terlebih dahulu yang memulai baru ya. Itu saking apa? Saking Allah hormati dan muliakan bulan haram ini ya. Kemudian kalau kita berbuat dosa di bulan haram ya, maka kalau kita berbuat maksiat apapun bentuknya, maka dosanya dilipat gandakan ya. Ente berbuat maksiat di bulan ini Dzulqa'dah, atau bulan depan Dzulhijjah, atau bulan depan Muharram, maka dosa kita diperbanyak oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya mungkin cuma 10 jadi 100, yang tadinya cuma 100 jadi 1000, maka diperbanyak lagi, dilipat gandakan ya. Kenapa? Nah, karena kita berarti sudah mengotori bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya bulan Ramadan,
Tapi bulan ini juga disucikan sama Allah. Ya, sebagaimana kita tahu Masjidil Haram, ya, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Haram, wah, kalau kita sholat di situ lebih baik, ya, daripada kita sholat sebanyak 100.000. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita maksiat di Masjidil Haram, maka akan dilipat gandakan pula dosa. Kenapa? Karena masjid tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berani berbuat maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di bulan ini. Ada Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la sya'ral haram. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah dan juga jangan melanggar bulan-bulan haram. Dilarang sama Tuhan. Awas, ya, jangan kalian melanggar bulan-bulan haram ini. Ya, berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita berbuat maksiat, maka dilipat gandakan dosa-dosa kita. Ya. Nah, Zulqa'dah, bulan haram. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kenapa? Ya, istimewa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama berarti tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ya, dari hari Jumat besok, tanggal berapa ya Mas ini hari Jumat? Tanggal 2. Dari tanggal 2 Zulhijjah terus sampai tanggal berapa berarti? 11. 11. Karena tanggal 2 ini dihitung kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti itu hari istimewa. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 yang malam, ya, dan demi malam yang 10. Malam yang 10, para ulama ahli tafsir mereka berpendapat yang dimaksud 10 malam itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, maka oleh karena itu ketika kita menghadapi tanggal 1 sampai tanggal 10, maka hendaknya kita memperbanyak aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, para ulama mengatakan kenapa 10 hari pertama terakhir bulan Zulhijjah itu mulia? Karena semua yang difardukan oleh Allah, semua yang diwajibkan oleh Allah, ya, ibadah-ibadah yang utama itu semua ada di situ. Kayak apa? Sholat ada. Ada nggak sholat? Ada. Ya. Zakat, puasa ada juga. Tidak anjurin puasa Arafah, puasa Tarwiyah, ya kan? Zakat atau sedekah ada nggak? Bisa juga di situ. Bisa kita laksanakan. Ya, kita mengeluarkan harta. Haji. Bisa nggak tanggal 10 Zulhijjah? Haji. Bisa, emang waktunya. Makanya disebut Zulhijjah. Zulhijjah tidak orang yang mempunyai haji. Berarti, ya, semua ibadah-ibadah utama terkumpul di situ. Di mana di hari-hari lain nggak ada. Ada nggak di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani di mana hajian ada nggak? Nggak ada. Hajian hanya ada di bulan Zulhijjah. Maka para ulama berpendapat 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu paling mulia. Ya, maka kita dianjurin untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Ibadah yang paling, ya, banyak dianjurkan adalah berpuasa. Ya, maka Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tiada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh yang paling dicintai sama Allah, ya, adalah amal yang kita laksanakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal soleh apa aja, ya, sholat, puasa, baca Quran,
zikir kayak apa nih, ngaji kayak gitu. Ya, makanya tanggal 4 besok termasuk tuh tanggal berapa berarti? Tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, nanti jangan sampai kehafal. Ya, karena disitulah waktu dimana kita amal yang kita perbuat ya dalam bentuk kita hadir di majelis ilmu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang paling banyak dianjurkan oleh ulama-ulama kita adalah dengan mengisi yaitu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ya? Ya, sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha di mana kita dilarang haram kalau kita puasa pada tanggal 10. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan wastadalla bihi ala fadli siyam ya ashri Dzulhijjah lindirajis shaumi fil amal. Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan ini hadis menunjukkan ya fadilah atau keutamaan puasa 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa termasuk daripada amal soleh. Cuman catatannya di sini yang dimaksud 10 hari pertama bukan berarti tanggal 10-nya juga kita puasa, enggak. Ya, yaitu kalau kata Imam Nawawi wal muradu bil ashri hauna al ayyamut tis'ah min awwal Dzulhijjah, yaitu 9 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya, puasa hari Jumat besok tuh tanggal 1 kita udah mulai puasa terus tanggal 1, 2 terus sampai hari Sabtu. Kalau misalkan ya hari Jumat yang tanggal 1 Dzulhijjah berarti Sabtu depan itu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Minggunya hari raya Idul Adha. Ya. Nah, di dalam keutamaan kita puasa di sini ada hadis, walaupun hadisnya dhaif, tapi bisa jadi apa ya? Fadilatul amal. Jadi keutamaan dalam beramal supaya kita tambah apa ya? Semangat, tambah giat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, di sini Nabi mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ayaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam." Hari di mana Allah ampunin tuh kesalahan Nabi Allah Adam, yaitu awal yaumin Dzulhijjah, pada hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Berarti ada historis, enggak historis? Ya, ada sejarah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu banyak historis, banyak sejarahnya. Di antaranya apa? Tanggal 1 Dzulhijjah Allah maafkan kesalahan Nabi Allah Adam. Nabi Adam kan punya kesalahan. Ya. Karena itu dia makan buah khildi. Dimaafkan nih Nabi Adam itu tanggal 1 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa pada hari itu ghafarallahu lahu kullan dzambin, Allah ampunin semua dosa-dosa. Ya, kalau kita besok tanggal 1 tuh hari Jumat berpuasa. Ya, nanti tinggal siap-siap dah. Ya laksanain, jangan sampai kagak. Kan? Nanti malam Jumat udah mulai. Hah? Tarawih. Malam Jumat ngapain? Mulai sahur, niat, ya kan? Mulai niat, ya. Kemudian hari yang kedua, wal yaumul tsani istajaballahu fihi li du'a, ya, atau li du'a Sayyidina Yunus alaihissalam. Hari kedua bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah terima doanya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Fa'akhrajahu min batnil hut, Allah keluarkan tuh Nabi Allah Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus masuk perut ikan. Ya, kemudian beliau baca tasbih kepada Allah Ta'ala di dalam perut ikan yang penuh dengan apa yang gelap, penuh bauan segala macam, tapi beliau masih tetap mohon sama Allah. Ya, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Allah Yunus di perut ikan. Ya, makanya bagus untuk menjadi wiridan kita. Bacaan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, segala macam permasalahan, kesulitan segala macam bisa terselesaikan kalau kita dengan ikhlas baca
doa apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya. Wa man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa tanggal 2 karena kaman abadallaha sanatan, dia seperti ibadah sama Allah 1 tahun. Dia dikasih pahala sama Allah ibadah selama 1 lam ya'silahu tarfat ain, di mana dia enggak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Ya. Itu kalau puasa hari kedua, berarti hari apa ya? Sabtu. Ya, ayo bersalis. Hari ketiga, astajabahu fi doa Zakaria alaihissalam. Di mana hari ketiga itu Allah terima doanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Karena Nabi Zakaria gak punya anak, kemudian meminta doa sama Allah supaya diberikan anak. Akhirlah yang bernama Nabi Allah Yahya alaihissalam. Ya. Nah itu Allah terima doanya Nabi Zakaria hari ketiga. Paman shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Siapa yang puasa hari ketiga, Allah akan ijabah doa-doanya. Ya. Kemudian al-yaum ar-rabi, al-yaum alladzi wulida fi sayyiduna Isa alaihissalam. Hari keempat merupakan hari di mana dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul busa wal faqra. Siapa yang puasa hari keempat, maka Allah lenyapkan, hilangkan kesusahan dan kefakiran. Ya, kalau ente puasa hari keempat, berarti hari apa itu? Senin. Ya, kalau ente puasa hari Senin, maka Allah hilangkan kesusahan dan kefakiran. Ya, susah nggak ente? Apa biasa susah? Ya kan, kesusahan, kemelaratan, kefakiran. Yang mana emang apa ya? Ujiannya berat. Ya, padahal dikasih jalan oleh Tuhan. Cuman iya, karena kita kebawa nafsu, akhirnya ya udah rasakan dia kesengsaraan, rasakan kesulitan, rasakan kesusahan. Ya kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi kalau kita mantap hati kita teguh, waduh, kapan lagi? Ya, kita bisa Allah Taala hilangkan kesusahan, kesulitan dan kefakiran. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa hari keempat. Berarti hari Senin, berarti berbarengan dengan puasa sunnah Senin. Ya. Kemudian al-yaumul faqana yaumul qiyamah faqana yaumul qiyamati ma'asabaratil baratil kiram. Nanti pada hari kiamat dia bersama orang baik dan orang mulia. Kemudian yang kelima, al-yaumul khamis al-yaumul ladzi wulida fi sayyidina Musa alaihissalam. Hari kelima merupakan di mana dilahirkannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum buri'a minan nifaq aw min adadil ghadar. Siapa yang puasa hari kelima, maka dibebaskan oleh Tuhan dari sifat kemunafikan dan dibebaskan dari azab kubur. Ya, hari kelima. Kemudian al-yaumul sadis al-yaumul ladzi fataha Allahu fihi li nabiyyi abwabal khair. Di mana hari ke-6 merupakan hari Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepada para nabinya. Man shoma nazarallahu ilaihi birahmah. Siapa yang puasa pada hari itu, Allah pandang dia dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Ya. Al-yaumul sabiq, hari ke-7. Al-yaumul ladzi tughlaqu fihi abwabu jahannam, di mana Allah Taala tutup pintu-pintu neraka jahannam. Ya, wala tuftahu hatta tamdi ayyamul ashri. Ayyamul ashri wa man shamahu. Nah, dan tidak akan dibuka sampai berlalunya hari ke-10. Siapa yang puasa pada hari ke-7, aghlaqallahu anhu salatina baban minal usr. Allah tutup ya 30 pintu kesulitan. Wa fataha lahu salatina baban minal yusr, dan Allah buka baginya 30 pintu kemudahan. Ya, kita kan banyak kesulitan, maka nanti ditutup oleh Allah. Yang dibukakan adalah pintu kemudahan. Ya, tinggal dibuktikan aja. Ya, kalau ente beriman percaya, ya tinggal dibuktikan. Ya, percaya nggak? Ya, tinggal dikerjain. Ya, kenapa? Lah nafsu setan mana mau kita jaya. Iya kan?
nafsu kita setan mana mau kita kaya, nggak mau, setan pengen kita susah, sulit, ya kan? Gitu, makanya kita dijauhin sama agama. Ya, makanya kita dijauhin, diupayain sama setan. Wah, anak ngaji malam Senin setan juga nih, dengan setan. Ya, dia tahu nih, jangan puasa ini, gitu setan. Godain deh, malamnya udah digodain sama setan. Besok kondangan lo yang buat. Ya kan, lo kaya undangan 20.000 nggak makan. Ya kan, iya. Keren tadi ini, wah kan sampai malam kan. Gila setan gitu, kan sampai malam ya. Kondangan bisa malam maksudnya. Jadi nggak rugi. Ya, tuh malam 7 itu tuh itulah ya ibadah sama Allah kan. Nggak ada menghasilkan kesia-siaan, nggak ada yang menghasilkan apa ya, kesialan nggak ada. Semua menguntungkan, semua keuntungan dan keberuntungan, baik dunia terlebih lagi akhirat. Ya. Al-yawm as-samin, hari ke-8, al-yawm alladhi yusamma yaumut tarwiyah. Hari ke-8 itu hari namanya hari tarwiyah. Ya, tarwiyah itu artinya berpikir ya atau merenung. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mimpi ya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail. Di situ bingung ya, berpikir Nabi Ibrahim. Nah, ya disitulah kita dianjurin untuk berbuat ibadah puasa. Ya, Paman somahu atau Allahu minal ajri ma la ya'lamu illallah. Siapa yang puasa Allah kasih dia pahala di mana enggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Ya, saking apa? Saking banyak nih gitu. Bahkan dalam riwayat lain kita dihapusin dosa selama 1 tahun. Ya, kalau puasa tarwiyah. Al-yawm at-tasi al-yawm alladhi huwa yaum Arafah. Hari ke-9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Karena berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji. Mereka yang pada haji wukuf di Arafah, tuh hari Sabtu mereka pada wukuf di Arafah. Ya, makanya yang hajian tidak disunahkan puasa dia, tapi yang tidak hajian disunahkan puasa hari Arafah. Man shomahu, siapa yang puasa hari Arafah, kana kafaratan lisanatil madiyah wal mustaqbalah, maka itu sebagai tebusan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun itu diampuni dosanya Allah kalau kita puasa hari Arafah. Setahun yang lalu sama setahun yang akan datang belum dikerjain, kita udah diampuni dosanya Allah Ta'ala. Wa huwa al-yawm alladhi nuzilat fihi ayatul karimah. Hari Arafah merupakan hari di mana diturunkan ayat yang mulia yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya, hari ini aku sempurnakan agama. Ya, haji terakhir ya, karena setelah itu Rasulullah wafat ya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, nah itu hari 9. Makanya ente kalau misalkan 1, 2, 3 nggak bisa, tanggal 9 sampai kakak. Nah itu paling mulia di antara 1 sampai 9, yang paling mulia adalah tanggal 9. Ya, hari Arafah itu paling mulia. Al-yawm al-ashir, nah hari 10, bahwa yaumul adha, yaitu hari raya Idul Adha. Man qarraba, nah kalau tanggal 10 bukan disunahkan kita puasa, tapi man qarraba qurbanan, man qarraba fihi qurbanan, siapa yang menyembelih hewan kurban. Fa bi awwali qatratin qadarat min damihi, maka ya dari pertama kali itu darah muncrat, ya kan, netes daripada darah hewan kurban, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah ampuni dosanya dia. Wa dzunuba ya'li, bukan dosa dia aja, tapi dosa keluarga. Dia punya bini, dia punya anak, dia punya saudara, dia punya paman, semuanya diampuni oleh Allah. Wa man at'ama fihi mu'minan, siapa yang memberi makan orang mukmin, am tasaddaqa fihi bi sadaqatin, atau dia bersedekah dengan suatu sedekah, ba'atsallahu yaumil qiyamah aminan, maka nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia aman, wa yakunu mizanuhu asqalu min jabalil Uhud, dan nanti timbangan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Karena ya, nanti tanggal 10 kita sedekah juga. Jadi selain kalau kita korban kita sedekah apa ya?
kambing atau daging, ya kan? Kita sedekah juga. Ya kalau kita jangan Idul Adha, ya kan, sholat Id, ya jangan lupa kita bawa uang untuk kita bersedekah. Ini nanti pahalanya yang lebih lebih berat daripada gunung. Ya, kalau ente punya rezeki, ya korban, jangan sampai enggak. Ya, karena korban itu disunahkan setiap tahun sekali, setahun sekali. Ya, jadi kapan waktu ente punya duit, ya rezeki, ya tahun ini misalkan, ya udah ente korban. Ya kalau ente dulu dia pernah korban, siapa yang belum korban? Bapak ente, ya ibu ente, adik ente, kasih namanya satu-satu. Gitu. Ya jangan kita mengatakan udah ini korban dulu, enggak. Korban itu sunnahnya setiap tahun. Ya, karena kebaikan itu nggak boleh diingat-ingat. Kebaikan itu harus dilupakan supaya kita bisa berbuat baik lagi. Kembali kita berbuat baikan lagi. Kalau dosa mesti diingat, gitu. Kalau dosa mesti diingat-ingat supaya kita jangan sampai berbuat kembali. Tapi kalau kebaikan harus dilupakan supaya kita bisa lagi melaksanakan kebaikan. Ya, mau korban nggak? Ada korban tuh, korban nggak? Korban, ada hari Senin korban. Ya bukan hari Minggu. Ada potongnya hari Senin. Baru ada 2 kambing. Ya, kita kalau mau korban, bilang korban sama aneh aja sah. Enggak. Ya, gitu ya. Nanti ada yang ngomongin di grup dah. Siapa mau kurban? Kalau mau beli, aneh ada juga yang jual kambing. Anak-anak jadi apa namanya? Apa namanya? Sales. Lumayan aneh buat ke Gresik. Al-Fatihah. Salli wa sallim daiman ala mala. Salli wa sallim daiman ala mala. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشاعر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باغتسال منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند حبي والآل والأصحاب عداد قص صحبي والحمد لله في البدر والتناوي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم